हो बहुत खूब। देखो भाई, काबे के बुत भी तो जरूरतमंद है। वो कौन है? वो वहां जिससे मेरे रूह में झांक लिया है। मुझे यहां से फौरन ले चलो। आखिर मोहम्मद यहाँ आता ही क्यों है? तुम उसे रोकते क्यों नहीं? भतीजा है तुम्हारा। ठीक हो जाएगा। क्या? 40 बरस का हो चुका है वो। ये दीवानगी है। इतनी अमीर बीवी का साथ है, मक्का की हर आसाइश खरीद सकता है वो, लेकिन उसे तो गार में बैठकर लरसना अच्छा लगता है। दीवानगी है ये। दीवानगी है कि एक इंसान खतरा मोल ले उज़्ज़ा का, जो सेहत देती है। मना हमारी खुशहाली का जामन है। लाद जो हमारे खानदानों और कबीलों का निगहबान है। और हुबल हमारी तजारत का रखवाला, किस्मत बनाने वाला। खुदाओं का इस तरह खुलम खुला इनकार खतरनाक है, बिला जवाज है, बगावत है, कुफ्र है। हाँ, मुझे डर है कि मोहम्मद खुद को मुसीबत में न डाल ले। सालाना मेला खत्म होने पर मैं हमेशा उदास हो जाता हूं, जाने अगले बरस में हो या ना हो। अबू तालिब, अबू तालिब। दम तो लो जैद। क्या मोहम्मद पहाड़ी से लौटे? वो 3 दिन से पहाड़ी पर है। नहीं, हमने उसे नहीं देखा। खतीजा का ख्याल था कि वो वापसी में आपसे मिलते हुए आएंगे। तो फिर वो ऊपर ही है। 3 दिन से। उसका यूं पहाड़ पर रहना मुझे फिक्रमंद कर देता, क्योंकि मैं इसके माने नहीं जानता। इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है। ऐ मोहम्मद, पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को खून की नाजुक बूंद से बनाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो जानता नहीं था। पढ़ो। वो अभी तक कंबल में लरज़ रहे हैं, लेकिन होश में आ चुके हैं। जैद, मेरे भतीजे के साथ पहाड़ पर क्या हुआ? वो गार में तन्हा थे कि अचानक एक फरिश्ता जाहिर हुआ। उसने कहा, पढ़। मोहम्मद बोले, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने फिर कहा, पढ़, पढ़ अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को खून की नाजुक बूंद से बनाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पढ़। क्या खबर वो जिब्राइल हो या फिर महज़ ख्वाब? नहीं,
لیکن محمد جب پہاڑی سے لوٹ رہے تھے انہوں نے جبرائیل کو پھر دیکھا، زمین اور آسمان کے بیچ ایک آدمی کی صورت میں۔ وہ جہاں دیکھتے تھے ہر طرف انہیں وہی نظر آتے تھے۔ تب اس نے پھر کہا، میں جبرائیل ہوں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے اس بارے میں کس کس کو بتایا؟ اپنی بیوی اور علی اور اپنے دوست ابو بکر کو۔ اور تمہیں؟ میں ان کا منہ بولا بیٹا ہوں۔ ہر کسی سے یہ بات مت کرنا، اور اسے بتا دو کہ جس طرح اس کے چچا نے بچپن میں اس کی حفاظت کی تھی اب بھی کرے گا۔ میں نے سنا ہے کہ موسیٰ سے خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کلام کیا تھا۔ اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو ہم روکیں گے۔ وہ اس شہر میں فساد ڈال رہا ہے، گھر سے گھر جدا کر رہا ہے، نسلوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اولادیں باغی ہو گئی ہیں۔ نوجوان اس کی باتیں سنتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ ہم عرب ہیں، بڑوں کو حکم مانتے ہیں، بچے ہم پر حکم نہیں چلا سکتے۔ ہم کیسے مان لیں کہ ایک آدمی جو کل تک ہماری طرح بازاروں میں پھرتا تھا آج خدا کا پیغمبر بن گیا ہے؟ کہتا ہے گلی سڑی ہڈیاں پھر سے جی اٹھیں گی۔ کہتا ہے جس انسان کو پہلی بار پیدا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ کہیں خدا ہم سے ناراض ہو کے کسی دوسرے شہر پہ مہربان نہ ہو جائیں۔ اسے کہو ہم دیں گے اسے اختیارات، مرتبہ، کعبے کی چابیاں اور دولت جتنی وہ چاہے۔ اسے کہو جو چاہے گا دیں گے۔ محمد، اپنے آپ پر ترس کھاؤ اور مجھ پر بھی۔ ان بوڑھی ہڈیوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا یہ برداشت کر سکیں۔ میں نے تمہیں گودوں کھلایا ہے، تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تمہیں؟ مان جاؤ ورنہ وہ تمہیں بہت ستائیں گے۔ اس نے مجھ سے کہا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند تب بھی اس فرض سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو اللہ نے مجھے سونپا۔ میری موت کے بعد جو جی چاہے کرنا، مگر جب تک زندہ ہوں میرا حکم ماننا ہوگا۔ کیوں ستا رہے ہو اپنے باپ کو؟ اگر میں ہر وقت نشے میں چو رہتا اور ہر رات جوا کھیلتا تو تمہارے نزدیک یہ باعث فخر ہوتا؟ جو بھی ہوتا میرا بھائی تو لگتا۔ تم سب میری اولاد ہو۔ میں نے تمہیں بہت کچھ دیا مگر لگتا ہے تھوڑا۔ محمد کے پاس بہت ہے، ان کے پاس ساری دنیا کے لیے ہے۔ نکال دیں اسے گھر سے۔ یہ ولید یا میں نہیں، تیرا باپ ہے جسے تو اذیت دے رہا ہے۔ ٹھہرو حذیفہ، رک جاؤ۔ وہ کیسے کہہ سکتے یہ سب کچھ نیا ہے جبکہ کچھ نیا نہیں؟ ہمارے لیے تو نیا ہے۔ اللہ کا یہ پیغام پہلے بھی نازل ہوا،
नूह पर, मूसा पर, ईसा पर, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया, तर्क कर दिया, भुला दिया। अब रसूलुल्लाह पर यह पैगाम फिर नाजिल हुआ, इसलिए फिर नया है। कौन हो सकता है? जाफर होगा। ये क्या लाए हो? अल्लाह की वही। जब सूरज लपेट दिया जाए, जब तारे झड़ पड़े, जब पहाड़ चलाए जाएं, जब 10 माह की हामला ऊँटनियां छूटी फिरें और जब वहशी दरिंदे हाके जाएं, जब समंदर उबल पड़े, जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाएं और जब जिंदा दबाई जाने वाली बच्ची से पूछा जाए किस खता पर मारी गई, जब नामाए अमाल खोल दिए जाएं और जब आसमान खींच लिया जाए, तब हर जान जान लेगी कि वो क्या लाई है। क्या तुम थे वहां जाफर जब इस वही का नुज़ूल हुआ?